تم کیا کر رہے ہو؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی. جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. طارق جمیل سے شروع کریں کہانی. مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر. یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو. لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو. میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو. میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو. میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا. میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا. اپنے سے شروع کریں. میری نماز نہیں چھوٹے گی. اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی. یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے. اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی ہے. میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، میں سنگر تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا، ڈانسر تھا. میں نے اس غلاظت میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے. میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے. میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں. میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے زمیندار کا بیٹا تھا. میرے رب نے میرے نصیب وہاں سے نکال، میں اس کا شکر گزار. اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، 2 ٹکے کے نہیں رہو گے. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دوں، انہیں حیا کا سرما لگا دوں. ورنہ میرے رب کی قسم، ذلت کے سوا کچھ نہیں. پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد. چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں. تو ان کا جی ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا. تو ایک بوڑھی خاتون آئی کہ بیٹا میرے پتروں نے بھی مسلمان بناؤ. میں مسلمان ہاں، میں 47 پکڑی گئی ہوں، میں مسلمان. میری ساری اولاد سکھ ہے، کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو. میں آج تائیں ایمان اپنے ہاں نہ لایا. ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں. اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، میرے دیش کی عدالتوں نے بک جانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھوڑا دوں گا، زانی بھی چھوڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا. جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو، اتنے پیسے دے دو، سائن کروا لو. عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہیں، عدالتیں انسانوں کا نام ہیں. جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگیں، جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں، جب مالدار کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، حکمران کے لیے اور قانون ہو، مخالف کے لیے اور ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، تو وہ جنگل ہے، وہ جہاں افریقہ کا جنگل ہے.
वो कीनिया और तंजानिया का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, अभी देख कर आया हूं मैं, हमारी जमात चले की थी। ये उससे भी बड़ा पाकिस्तान हो या कोई देश हो, मेरा देश है, मैं उसके लिए आंसू बहा रहा हूं। पुलिस के रवैये मालदार के लिए और, गरीब के लिए और, ताकतवर के लिए और, पैसा देने वाले के लिए और, रिश्वत देने वाले के लिए और, जालिम को पूछने वाला कोई ना हो, मजलूम की सुनने वाला कोई ना हो। ये कैसी अदालतें हैं जहां मजलूम की सदा ना पहुंच सके। ये कैसा इंसाफ है कि मजलूम को इंसाफ लेने के लिए अगली नस्ल तक का इंतजार करना पड़े। ये कैसा इंसाफ है जहां घर बिक जाएं, जायदादें बिक जाएं और फिर भी वकील की फीस पूरी न हो। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा ख्वाब देखा, बड़े ज़बा हुए, बड़े ज़बा हुए। चमन में तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था गुल था, खुली जब आंख नरगिस सी न था जुज़ खार कुछ बाकी, बताता बागबां रो रो यहाँ गुंजा यहाँ गुल था। अपनी तारीख पढ़ो अल्लाह के वास्ते। तुम भी कैसे नादान नस्ल हो हमारी कि सिर्फ पैसा बनाने को अपनी जिंदगी की मंजिल बना के भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। पैसा ही सब कुछ, दौलत ही सब कुछ, इज्जत ही सब कुछ, शोहरत ही सब कुछ। ऐसी बेकार जिंदगी, ऐसी बेमकसद जिंदगी। एक मौत है जो पीछे लगी हुई है, ये शमे गुल हो जाएंगी, ये बोलती जबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, कानों के टेलीफोन के तार कट जाएंगे, ये सफेद लिबास पहना हुआ जिस्म लट्ठे के कफन में लपेट कर मिट्टी में मिट्टी कर दिया जाएगा। फिर एक दिन आएगा कि तेरे जिस्म को खाने वाले कीड़े भी मिट्टी में मिट्टी हो जाए। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न गारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से गारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है तमाशा नहीं। 6 लाख इंसान ज़बा हुए, तो मुझे कभी ख्याल आता है कि ये उम्मत अल्लाह के सामने पेश होगी, अल्लाह के नबी के सामने पेश होगी, और पाकिस्तानी 6 लाख के सामने भी पेश होंगे, और उनके हाथ होंगे और हमारे गिरबान होंगे कि जालिमों हमारी बेटियों की इज्जतें नीलाम, सतलुज हमारा कब्रिस्तान बना, रावी की लहरों ने हमें कफन पहना, जनाब की मछलियों के पेट हमारी कब्रें बने, हमारी हड्डियां बुहरा अरब में जाके गिरी, हमारी मासूम बच्चियां आज भी कुफर की कैद में जिंदगी गुजार गए, उनके बच्चे जनते 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 रोजाना उनके जमीर पे क्या क्या मतें टूटती होंगी। सारी दुनिया फिरी है, ऐसा खित्ता कहीं नहीं देखा, ऐसा खित्ता कहीं नहीं देखा, ऐसी खैर की शक्लें कहीं नहीं देखी, ऐसे इल्म वाले, ऐसे ज़ुहद वाले, ऐसे नौजवान। बुराई अगरचे है, लेकिन जो खैर का पहलू मैं इस मुल्क में देखता हूं पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखता, पूरी दुनिया में। तो मेरे अजीजों, हम अपने अल्लाह से इस नेमत के शुक्राने में वो करें जो अल्लाह हमसे चाहता है। हम इस मुल्क को ठीक करें कहां से? तारिक जमील से। यहां वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इसको बंद कर दो। वो देखो की कर गया, वो की कर गया। अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, अपने ऐब देखो, अपने ऐब सुनो, जमीर की आवाज सुनो, दिल की धड़कों से उठने वाली बातें सुनो, और फिर कुरान सामने रखो, कुरान पढ़ो। तुम सबसे कहता हूं कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ताकि मिंबर पर बैठने वाले का तुम्हें पता हो कि ये हमें पैगाम दे रहा है या आग लगा रहा है, या हमें नफरतों में धकेल रहा है या मोहब्बत के फूल दे रहा है। और अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। मैं किसी फिरके का तर्जुमान नहीं हूं, मैं इस्लाम का तर्जुमान हूं, मैं इस्लाम का तर्जुमान हूं। ये भड़कती आग है जिसने सारे खिरमन को जला दिया है। मैं अकेला कहां तक बोलूं और क्या क्या बोलूं, लेकिन मेरे सामने एक वाकया है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग भड़काई गई तो गिरगिट किरला, वड्डा किरला, उसने आके फूंके मारी, फूंके, और नामुरादा तेरी फूका नाल कड़ी अग बच जावनी। लेकिन ऐसी नहुसत उसके लिए मुकद्दर में आई कि मेरे नबी ने फरमाया जहां गिरगिट मिले उसे कत्ल किया जाए। गिरगिट ज्यादातर
अफ्रीका में बहुत है, हमारे जंगलों में होता है, शहरों में नहीं। कबूतर ने क्या किया, उसने चोंच में पानी भरा और जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग के ऊपर गिराया। उसने कहा मेरे को पूछनी तो कोई नहीं, पर मेरा नात लिख बुझावन वाले हैं। तो मेरे अल्लाह ने कबूतर की ऐसी मोहब्बत डाली लोगों के दिलों में कि हरमैन में कबूतर के सिवा कोई परिंदा कोई, हजारों परिंदे गुंबद खिजरा का तवाफ कर रहे होते हैं, हजारों कबूतर बैतुल्ला का तवाफ कर रहे होते हैं, हजारों कबूतर मस्जिद नबवी का तवाफ कर रहे होते हैं, और सारी दुनिया से आने वाले मुसलमान उनको दाना डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं। ये उस कबूतर की तुफैल है जिसने 2 चोंच पानी गिराया था। मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक कबूतर हूं जो 2 चोंच पानी गिरा रहा हूं। इस भड़कती आग को मैं नहीं बुझा सकता, लेकिन मैं इस आग को मैं फूंक नहीं मार सकता। मैं फूंक मारने वालों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता। मैं अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश होकर कहना चाहता हूं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपकी उम्मत को जोड़ने की कोशिश की थी, आगे तुम्हारी मर्जी, शिया बनो, सुन्नी बनो, बरेलवी बनो, देवबंदी बनो, वाबी बनो, जो मर्जी ढोल बजाओ, अरे मुसलमान बन के रहो, मुसलमान बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन